हेलो एंड वेलकम बैक टू जीपीएससी लर्निंग। विद्यार्थी मित्रों, આજે આપણે આ વિડિયો લેક્ચરમાં ગુજરાત રોજગાર સમાચારના પાર્ટ 13 થી 19 એમસીક્યુ ક્વિઝ જોઈશું। આ એમસીક્યુ ક્વિઝમાં આપણે આ મેગેઝિનના અગત્યના 300 એમસીક્યુની ચર્ચા કરવાના છીએ। આ સિરીઝના ભાગ 1 થી 12 અગાઉ આપણે આપણી ચેનલમાં અપલોડ કરી ચૂક્યા છીએ। જો તમે તેને ના જોયા હોય તો જોઈ લેવા વિનંતી છે। હવે વિડીયોમાં આગળ વધીએ। सर्वप्रथम क्वेश्चन की बात करवामां आवे तो नीचेनामांथी क्यू विधान अयोग्य छे? तो अयोग्य विधान ड आवशे। शुं कहे छे? तो के भारतमां औद्योगिक क्रांतिनी शरूआत लोखंड पोलादना उद्योगमां थई हती। आ विधान खोटुं छे। साचा विधाननी वात करवामां आवे तो प्रथम विधान शुं कहे छे? तो के रणछोडलाल छोटालाल रेटियावाड़ाए 1861 में गुजरातनी सौप्रथम सूत्रा कापड़नी मिल स्थापी हती, जे विधान योग्य छे। बीजुं छे के अमदावादमां बीजी कापड़नी मिलनी स्थापना 1867 में बेचरदास लश्करीए करी हती। अने त्रीजुं विधान छे के भारतमां सौप्रथम कापड़नी मिलनी स्थापना ईस्वीसन 1854 में मुंबई में शरू थई हती। माटे आपेला अ, ब अने क विधान योग्य छे, ज्यारे द विधान छे ए अयोग्य छे। नेक्स्ट क्वेश्चन छे के कई संस्थानी स्थापना थवाथी भारत में लोखंड पोलाद उद्योग ने नवी दिशा मळी हती। आनो आंसर आवशे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। क्या आवेलुं छे? तो के बेंगलुरु खाते आवेलुं छे। नेक्स्ट छे नीचेनामांथी क्यू विधान योग्य छे? तो अहींया आपणे योग्य विधाननी वात करीशुं। जेमांथी जे विधान क छे के ईस्वीसन 1856 में डेलहाउसीए विधवा पुनर्विवाहनो कायदो पसार करी विधवाना लग्नने कायदेसर बनावी एक मोटा सामाजिक दूषणने दूर कर्युं हतुं। आ विधान योग्य छे। अयोग्य विधाननी वात करवामां आवे तो राजाराम मोहन राय द्वारा 1805 में आत्मीय सभानी स्थापना करवामां आवी हती। ए खोटुं छे। राजाराम मोहन राय पोताना सामयिक सोमप्रकाश द्वारा विधवा पुनर्विवाहनी हिमायत करी हती। आ पण खोटुं छे। विधान क साचुं छे, पण एमां एक ट्विस्ट छे। 1956 ना आवे, 1856 आवे। बराबर। नेक्स्ट छे नीचेनामांथी क्यू विधान अयोग्य छे? तो अयोग्य विधाननी वात करवामां आवे तो डी आवशे। प्लासीनुं युद्ध 3 दिवस अने 4 कलाक सुधी चाल्युं हतुं। तो आ तद्दन खोटी वात छे। ते सवारे शरू थयुं ने बपोर पड़ता ज पती गयुं हतुं। क्यारे? तो के 23 जून 1757 ना रोज। बीजुं विधानमां शुं छे के सिराजुद्दौलानी आ युद्धमां हार थई हती। आ पण योग्य छे। प्रथम पण योग्य छे। अने त्रीजुं छे के आ युद्धथी ईस्ट इंडिया कंपनीने 24 परगनानी जागीर मळी हती। तो आ पण योग्य छे। એટલે આ ત્રણ વિધાન યોગ્ય છે, જ્યારે ચોથું વિધાન એ અયોગ્ય છે। નેક્સ્ટ છે નીચેનામાંથી કઈ જોડ અયોગ્ય છે? તો અયોગ્ય જોડની વાત કરવામાં આવે તો ઓપ્શન ડ આવશે। રોહતાસનો કિલ્લો જમ્મુ કાશ્મીર નહીં આવે, બિહારમાં આવે। જો બિહાર હોય તો યોગ્ય આન્સર થશે। તેના સિવાય સિંહગઢનો કિલ્લો મહારાષ્ટ્ર બરાબર છે। चित्तौड़गढ़ किलो राजस्थान ए पण योग्य है। और गोलकुंडा किलो आंध्र प्रदेश आ पण योग्य है। नेक्स्ट है केरल में क्यू उपवन आवेलू है? आनो आंसर आवशे ऑप्शन ए इरिंगोल काऊ। नेक्स्ट है कि नीचेनामांथी क्यू जोड़कू खोटू है? आनो आंसर आवशे ऑप्शन बी भारतीय संग्रहालय नवी दिल्ली नहीं आवे, कोलकाता आवशे। तेनी सामे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल योग्य है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई योग्य है। और सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद योग्य है। आगळ छे के चरकाट आपवा माटे काचना पूरक पदार्थ तरीके क्या खनिजनो उपयोग करवामां आवे छे? आनो आंसर आवशे ऑप्शन क कलई। उत्पादननुं मानव सर्जित साधन क्यू कही शकाय? मूडी आवशे। प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण तरफ मैत्रीपूर्ण व्यवहार द्वारा थतो विकास एटले?
આન્સર આવશે ટકાઉ વિકાસ. દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ પછી ગ્રાહક આંદોલનની શરૂઆત કયા દેશમાં શરૂ થઈ? આન્સર આવશે ઇંગ્લેન્ડમાં. બિહારના ભાગલપુર જિલ્લાના કયા સ્થળેથી 7.5 ફૂટ ઊંચી બુદ્ધની પ્રતિમા મળી આવી છે? આન્સર આવશે સુલતાનગંજ. વાસ્તુકલાનો ઉત્તમ નમૂનો કયો છે? આનો આન્સર આવશે સારનાથનો સ્તંભ. ધૂપ, દીપ અને આરતીથી પૂજા કરવાની પરંપરા કઈ પ્રજાએ આપેલી મનાય છે? આન્સર આવશે દ્રવિડ. કોના સમયથી પ્રકૃતિના વિવિધ તત્વોમાં પહાડો પૂજનીય ગણાય છે? આન્સર છે નોર્ડિક. નીચેનામાંથી કયું વિધાન યોગ્ય નથી? અયોગ્ય વિધાનની વાત કરીએ તો નંદિકેશ્વરનો ગ્રંથ સંગીત રત્નાકર સંગીતના બધા અંગોને આવરી લે છે. તો આ વિધાન અયોગ્ય નથી. બાકી 3 અયોગ્ય છે. માફ કરજો, આ યોગ્ય નથી. આ 3 યોગ્ય છે. આ અયોગ્ય છે. બરાબર. ભારતીય સંગીતના મુખ્ય 5 રાગ છે, એ યોગ્ય છે. સામદેવ ભારતીય સંગીતની કંકોત્રી ગણાય છે, એ પણ યોગ્ય છે. અમીર ખુસરો મધ્યયુગના મહાન સંગીતકાર હતા, એ પણ યોગ્ય છે. માટે આ પ્રથમ 3 વિધાન યોગ્ય છે, જ્યારે ચોથું અયોગ્ય છે. આગળ વધીએ. નૃત્ય કલાના સંદર્ભમાં કયું વિધાન ઉચિત નથી? તો અયોગ્ય વિધાનની વાત કરીએ તો ઓપ્શન એ આવશે, જે અયોગ્ય છે. કથક વચ્ચેના વિષય વસ્તુમાં રામ રાવણ યુદ્ધ અને નળ દમયંતીની વાર્તાઓ રજૂ થાય છે, જે અયોગ્ય છે. યોગ્ય વાત કરીએ તો પ્રથમ છે કે અભિનવ દર્પણ અને નાટ્યશાસ્ત્ર ભરતનાટ્યમના આધારસ્ત્રોત ગણાય છે. કુચીપુડી નૃત્ય ભરતનાટ્યમને મળતો આવતો નૃત્યનો એક પ્રકાર છે અને મણિપુરી નૃત્યમાં શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓ શૃંગાર ભાવે રજૂ થાય છે. આ 3 વિધાન યોગ્ય છે. નેક્સ્ટ છે, કયા નાટકમાં વીર, શાંત અને શૃંગાર રસનું બારોબાર નિરૂપણ થયેલું જોવા મળે છે? આન્સર આવશે પ્રતિજ્ઞાયોગ, ધનારમ અને સ્વપ્નવાસદત્તમ. અગેન કહું છું, પ્રતિજ્ઞા, યોગ, ધનરાયણ અને સ્વપ્નવાસદત્તમ. આગળ વધીએ. વિષ્ણુ પુરાણમાં કહેવાયું છે કે પર્વતોમાં જેમ સુમેરુ, પંખીઓમાં ગરુડ, મનુષ્યમાં રાજા મુખ્ય છે, તેમ કલાઓમાં ખાલી જગ્યા અતિ પ્રાચીન કાળથી મુખ્ય કલાનું સ્થાન ધરાવે છે. આન્સર આવશે ચિત્રકલા. ભારતીય કલા ઉપર ગ્રીક શાસકોની અસર પડવાથી કઈ શૈલી સર્જાઈ અને પ્રસિદ્ધ બની? આન્સર આવશે ગાંધાર શૈલી. નારદ નામના સંગીત શાસ્ત્રીએ ઈસવીસન 900ની આસપાસ એક ગ્રંથ લખ્યો હતો, જેમાં 19 પ્રકારની વીણા અને 101 પ્રકારના તાલ વર્ણવ્યા હતા. તેનું નામ જણાવવાનું છે. આન્સર આવશે સંગીત મકરંદ. તૃતીય હિંદના પોપટ તરીકે કોણ પ્રખ્યાત છે? આન્સર આવશે અમીર ખુસરો. કયા નૃત્યમાં નર્તક રેશમનો કબજો પહેરીને કમરે પટ્ટો બાંધે છે? આન્સર આવશે મણિપુરી. નૃત્યના દેવાધિદેવ તરીકે કોણ પૂજાય છે? આન્સર આવશે નટરાજ. જર્મન કવિ ગેટે કયું નાટક વાંચીને એ નાટકોને માથા ઉપર મૂકી નાચ્યા હતા? આન્સર આવશે અભિજ્ઞાન શાંકતલમ. મણિપુરી નૃત્યમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ઘેરાદાર ચણિયાને શું કહે છે? આન્સર આવશે કુમિન કહે છે. નીચેનામાંથી કયું જોડકું યોગ્ય છે? આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી, ઉપરના તમામ યોગ્ય છે. ભુમરાનું શિવ મંદિર જબલપુર યોગ્ય, લારખાનનું મંદિર બીજાપુર યોગ્ય અને બૃહદેશ્વરનું મંદિર તંજાવુર એ પણ યોગ્ય છે. નેક્સ્ટ છે, કૃષ્ણ અને ગોદાવરી નદીઓ આસપાસના વિસ્તારમાં સાતવાહન રાજાઓના સમય દરમિયાન અનેક સ્તૂપો બંધાયા હતા. આ સ્તૂપોની કલાશૈલી કઈ છે? આન્સર આવશે દ્રવિડ. નીચેનામાંથી કયો સ્તૂપ ગુજરાત રાજ્ય બહારનો છે? આન્સર આવશે લોરિયા સ્તૂપ, જ્યારે દેવની મુરી, બોરિયા અને ઇટવા ગુજરાતમાં છે. ભારતનું કયું મંદિર
કાળા પગોડાના નામથી ઓળખાય છે? આન્સર આવશે કોણાર્કનું મંદિર. ભારતનું એવું કયું મંદિર છે કે જેનો છાંયડો ક્યારેય ધરતી પર પડતો નથી? આન્સર આવશે બૃહદેશ્વરનું મંદિર. ઈસવીસન 1526માં મુગલ બાદશાહ બાબરે પાણીપતમાં કઈ મસ્જિદ બંધાવી હતી? આન્સર આવશે કાબુલી બાગ મસ્જિદ. કયા મંદિરોને સંગેમરમરમાં કંડારેલા કાવ્યની ઉપમા આપવામાં આવી છે? આન્સર આવશે દલવાડાના જૈન મંદિરો. બંગાળી ભાષામાં રામાયણની રચના કોણે કરી હતી? આન્સર આવશે કુતરીવાસે. કયા મુગલ બાદશાહે ભારતના પ્રખ્યાત ગ્રંથોનો અનુવાદ કરવા માટે એક અલગ જાતની રચના કરી હતી અથવા અલગ વિભાગની રચના કરી હતી? આનો આન્સર આવશે અકબર. તંત્ર, હોરા અને સંહિતા શું છે? આન્સર છે જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં જેનો ઉલ્લેખ થાય છે તે છે. નટરાજનું શિલ્પ નાદની અને નૃત્યકલાનો નમૂનો કયા સંગ્રહાલયમાં સચવાયેલો છે? આન્સર આવશે મદ્રાસ સંગ્રહાલય, ચેન્નઈ. કયા ગ્રંથમાં વાસ્તુશાસ્ત્રનો ઉલ્લેખ છે? આન્સર આવશે બૃહદ સંહિતા. ગોવામાં કોનું પાર્થિવ શરીર એક દેવળમાં શબપેટીમાં રાખવામાં આવ્યું છે? આન્સર આવશે સંત ફ્રાન્સિસ ઝેવિયર. નીચેનામાંથી કઈ જોડ ખોટી છે? ખોટી જોડની વાત કરવામાં આવે તો ઓપ્શન બી આવશે. સામલાદ દે એ કેરળમાં નહીં પરંતુ હિમાચલ પ્રદેશમાં આવેલ છે. ઝાયડા ઝારખંડ, દેવર રહિત મહારાષ્ટ્ર અને લિંગદો મેઘાલય એ યોગ્ય છે. જ્યારે આ સામલાદ દે એ કેરળમાં નહીં પરંતુ હિમાચલ પ્રદેશમાં આવેલું છે. એટલે હિમાચલ પ્રદેશ તમારે ધ્યાનમાં લેવાનું. આગળ વધીએ. શુંગ વંશ સ્થાપકના પુત્રની પ્રેમ વાર્તા નીચેનામાંથી કયા પુસ્તકમાં છે? આન્સર આવશે માલવિકા અગ્નિમિત્ર. એમ્બર બોક્સ, બ્લુ બોક્સ અને ગ્રીન બોક્સ શબ્દ નીચેનામાંથી કોની સાથે સંકળાયેલ છે? આન્સર આવશે WTO. ખાલી જગ્યામાંથી વૃષુવૃત્ત પસાર થતું નથી. એનો આન્સર આવશે વેનેઝુએલા. વેનેઝુએલામાંથી વિષુવવૃત્ત પસાર થતું નથી. નીચેનામાંથી કયું અથવા કયા વિધાન યોગ્ય છે? તેનો આન્સર આવશે ઉપરના તમામ યોગ્ય છે. સોલંકી શાસકની સત્તા નબળી પડતા ગુજરાતની ગાદી ઉપર વાઘેલા વંશનું શાસન આવ્યું. વાઘરપલ્લી એટલે કે વાઘેલા ગામના વંશજો વાઘેલા કહેવાયા અને સોલંકીઓએ વાઘરપલ્લી એટલે કે વાઘેલા ગામ અન્નરાજને આપ્યું હતું. આ ત્રણે વિધાન યોગ્ય છે. નેક્સ્ટ છે નીચેનામાંથી કયું અથવા કયા વિધાન યોગ્ય છે? ઉપરના તમામ યોગ્ય છે. 8મી સદીના મધ્ય ભાગમાં બંગાળમાં પાલ વંશનું શાસન હતું. પાલ વંશનો સ્થાપક ગોપાલ નામનો રાજવી હતો. પાલ વંશના પતન બાદ ઈસવીસન 1095માં સેન વંશની સ્થાપના થઈ હતી. ત્રણે વિધાન યોગ્ય છે. રાજપૂત યુગની શાસન વ્યવસ્થા સંદર્ભે કયું વિધાન અયોગ્ય છે? અહીંયા આન્સર આવશે ડ. અમાત્યનું કાર્ય લડાઈ અને સુલહનું હતું, જ્યારે સચિવોનું કાર્ય મંત્રાલય અને રાજનીતિ કરવાનું હતું, જે વિધાન ખોટું છે. યોગ્ય વિધાન છે રાજપૂત યુગમાં રાજાનું પદ વંશ પરંપરાગત હતું, પરંતુ રાજાનો જ્યેષ્ઠ પુત્ર જ રાજ્યાધિકારી બને તેવું ન હતું. રાજા પોતાના પુત્રોમાંથી ઉત્તરાધિકારી તરીકે કોઈ એક પુત્રને યુવરાજ બનાવતા. અને ત્રીજું છે કે અમાત્ય અને સચિવો એમ બે પ્રકારના મંત્રીઓ હતા. તો આ યોગ્ય વિધાનો છે અને આ અયોગ્ય વિધાન છે. રાજપૂત યુગની વાણિજ્ય વ્યવસ્થા સંદર્ભે કયું વિધાન અયોગ્ય છે? તો અયોગ્યની વાત કરવામાં આવે તો મુખ્ય કર જમીનની ઉપજનો 6ઠ્ઠો ભાગ હતો, જે અયોગ્ય છે. બાકી બંદરો અને નૌકા ઉપર કર ઉઘરાવવામાં આવતા હતા, જે યોગ્ય છે. સિંચાઈ ઉપર કોઈ કર ઉઘરાવવામાં આવતો ન હતો, જે પણ યોગ્ય છે. અને ચોથું છે કે સમુદ્ર વેપાર માટે ગુજરાતના સ્તંભતીર્થ અને ભૃગુ કચ્છ બંદરો જાણીતા હતા. નેક્સ્ટ છે દિલ્હી સલ્તનતના સંદર્ભમાં કયું વિધાન અયોગ્ય છે? અયોગ્ય વિધાનની વાત કરવામાં આવે તો આવશે સી. પુસ્તકાલયમાં સીડી પરથી પડી જવાના કારણે કુતુબુદ્દીન એબકનું અવસાન થયું હતું,
જે ખોટું વાત છે. ચોગાનની રમત રમતી વખતે તેનું નિધન થયું હતું. બાકીના વિધાન યોગ્ય જે છે તેની વાત કરી નાખીએ તો તરાઈના બીજા યુદ્ધમાં શહાબુદ્દીન ગોરીએ પૃથ્વીરાજ ચૌહાણની સામે નિર્ણાયક વિજય મેળવી દિલ્હીમાં સલ્તનતની સત્તાનો પાયો નાખ્યો હતો. મોહમ્મદ ગોરીના મૃત્યુ બાદ તેનો ગુલામ કુતુબુદ્દીન એબક દિલ્હી સલ્તનતનો પ્રથમ સુલતાન બન્યો હતો અને કુતુબુદ્દીન એબકના અવસાન બાદ તેનો ગુલામ અને જમાઈ ઇલ્તુમિશ ગાદી આવ્યો. એટલે કે અ, બ અને ડ યોગ્ય છે, જ્યારે ક અયોગ્ય છે. નેક્સ્ટ છે, ઇલ્તુમિશે સલ્તનત સત્તાને સર્વોપરી બનાવવા ચહેલગાનીની સ્થાપના કરી હતી. ચહેલગાની એટલે શું? આનો આન્સર આવશે ઓપ્શન અ કે 40 તુર્ક અમીરોનું દળ. ગુલામ વંશનો સાચો સ્થાપક કોને માનવામાં આવે છે? આનો આન્સર આવશે ઇલ્તુમિશ. પ્રથમ વય તો કોણ આવશે? તો કે કુતુબુદ્દીન એબક. જ્યારે સાચો સ્થાપકની વાત કરવામાં આવે ગુલામ વંશની તો ઇલ્તુમિશ આવશે. નીચેનામાંથી કયું વિધાન યોગ્ય છે? યોગ્ય વિધાનની વાત કરવામાં આવે તો ઓપ્શન ક આવશે. શું છે? તો કે રઝિયા સુલતાન પિતા ઇલ્તુમિશ સહિત પોતાના ભાઈઓની હત્યા કરી દિલ્હીની ગાદી મેળવી હતી. તો આ વિધાન છે ને અયોગ્ય છે. કેમ? કેમ કે આવું નહોતું. જે આપણે ઇલ્તુમિશ હતા તે પોતાના પુત્રોમાંથી કોઈને પણ પોતાના યોગ્ય ઉત્તરાધિકારી સમજતા ન હતા, માટે તેમને જ પુત્રી રઝિયાને પોતાની ઉત્તરાધિકારી જાહેર કરી હતી. અને ઇલ્તુમિશના અવસાન થયું ત્યાં થોડા સમય બાદ જ રઝિયા સુલતાને દિલ્હીની ગાદી મેળવી હતી. તો આ બંને વિધાન યોગ્ય આવે. નેક્સ્ટ છે, અને એમાં જ આપણે જે પાછલા ક્વેશ્ચનમાં રઝિયા સુલતાન વાળા ક્વેશ્ચનમાં જ કે રઝિયા સુલતાન દિલ્હીની ગાદીએ આવનાર પ્રથમ મહિલા શાસક હતી. એ પણ યોગ્ય છે. આગળ છે કે રઝિયા સુલતાનના અવસાન બાદ દિલ્હીમાં કોનું શાસન હતું? આનો આન્સર આવશે નાસરુદ્દીનનું. અલાઉદ્દીનને સૈન્યના ઘોડા અને સૈનિકોની વિશિષ્ટ ઓળખ માટે કઈ પદ્ધતિની શરૂઆત કરી? અહીંયા આપણે અલાઉદ્દીન ખિલજીની વાત કરીએ છીએ. તેનો આન્સર આવશે ઓપ્શન અ દાગ અને ચહેરા. દિલ્હીના કયા શાસકની યોજનાઓ તરંગી યોજના તરીકે ઓળખાય છે? આન્સર આવશે મોહમ્મદ બિન તુગલક. દિલ્હીના કયા શાસકના સમયમાં આફ્રિકન મુસાફર ઇબ્ન બતુતા ભારતની મુલાકાતે આવ્યો હતો? આન્સર આવશે મોહમ્મદ બિન તુગલક. નીચેનામાંથી કયું વિધાન યોગ્ય છે? યોગ્ય વિધાનની વાત કરીએ તો એ જ આવશે કે તુગલક વંશના શાસન બાદ એટલે કે અંત બાદ ખિઝર ખાએ સૈયદ વંશની સ્થાપના કરી હતી. નીચેનામાંથી કયું સંસાધન બિન પુનઃપ્રાપ્ય છે? શું આન્સર આવે? ખનિજ કોલસો. નીચેના પૈકી કયું સંસાધન વિરલ સંસાધન છે? આનો આન્સર આવશે ખનિજ તેલ. નીચેનામાંથી કયું વિધાન યોગ્ય છે? યોગ્ય વિધાનની વાત કરીએ તો ઉપરનામાંથી એક પણ નથી. કેમ? કારણ કે જો વનસ્પતિને જમીનમાં દટાય અને ખૂબ લાંબા સમય બાદ પ્રક્રિયાના અંતે જે અશ્મિભૂત બળતણ મળે ને એને ખનિજ તેલ નહીં પણ કોલસો કહેવાય. અને તેનાથી ઉલટું જો વિવિધ પ્રાણીઓ દટાય ને તો તેને શું કહેવાય? ખનિજ તેલ કહેવાય. પછી એશિયામાં સૌથી વધુ એન્થ્રેસાઇટ કોલસો ભારતના અંદમાન નિકોબારમાંથી મળે છે. એ પણ ખોટી વાત છે. નેક્સ્ટ છે, નીચેનામાંથી કાળું સોનું તરીકે શું ઓળખાય છે? ખનિજ તેલ. ધાતુ ગાળણ આવશે. ઉદ્યોગમાં કઈ ખનિજનો ઉપયોગ થાય છે? આન્સર આવશે ફોસ્ફર. અહીંયા ધાતુ ગાળણ આવશે. બરાબર. નેક્સ્ટ છે, ગેલ્વેનાઇઝ પતરામાં ઢોળ ચરાવવા માટે કઈ ખનિજનો ઉપયોગ થાય છે? આનો આન્સર આવશે જસત. નીચેનામાંથી કયા પ્રકારની ખેતીમાં ઉત્પાદન ઓછું હોય છે? ઝૂમ ખેતીમાં. વનસ્પતિજન્ય કીટનાશકોમાં કઈ વનસ્પતિનો ઉપયોગ થતો નથી? તો બિલાડીના ટોપ સિવાય લીમડો, તમાકુ અને કારેલાનો ઉપયોગ થાય છે. નીચેનામાંથી વ્યાપારી ખેતી તરીકે કઈ ખેતીઓ ઓળખાય છે? શું આન્સર આવશે?
આન્સર આવશે ઓપ્શન ક સઘન ખેતી. સિલિકોન વેલી ક્યાં આવેલી છે? કેલિફોર્નિયા, USA. ભારતમાં પોર્ટુગીઝોની રાજધાની કઈ હતી? એનો આન્સર આવશે ઓપ્શન ગોવા. ગોલકોંડાના શાસક પાસેથી ફરમાન મેળવી મછલીપટ્ટનમમાં પોતાનું શાસન જમાવનાર યુરોપિયન પ્રજા કઈ હતી? આનો આન્સર આવશે ડચ. ભારતની પ્રજા માટે વિદેશી શાસન અને વિદેશી કાયદો એ બંને અસ્વીકાર્ય છે. આ ઉક્તિ કોની છે? આનો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ મહાત્મા ગાંધી. મોબાઈલ ફોનની ગુણવત્તા સંદર્ભે વપરાતો શબ્દ આઈપી રેટિંગ, જેમાં આઈપી એટલે શું? તો આઈપી એટલે તેનું મિનિંગ થશે ઓપ્શન એ ઇંગ્રેસ પ્રોટેક્શન કોડ. નેક્સ્ટ છે ઈસવીસન 1820માં કયા બે પ્રાંતોમાં રૈયતવારી પદ્ધતિ લાગુ કરવામાં આવી? આનો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી મુંબઈ અને મદ્રાસ. સાંગવાડી, ઊંડ અને પાર ખાલી જગ્યા નામ છે. આન્સર આવશે નદીઓ. બ્રિટિશ રાજવીએ મુંબઈ ટાપુ દહેજમાં કોણે આપ્યું છે? તો તેમને આપનાર છે લોકો પોર્ટુગીઝો. દયાનંદ એંગ્લો વૈદિક કોલેજની સ્થાપના કોણે કરી? આનો આન્સર આવશે દયાનંદ સરસ્વતી. પાંખુઈ વન્યજીવ અભયારણ્ય કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? આનો આન્સર આવશે અરુણાચલ પ્રદેશ. સુપ્રસિદ્ધ ચિત્ર બની ઠની કઈ ચિત્ર શૈલીનું છે? કિશનગઢ શૈલીનું છે. 400 ડેઝ પુસ્તકના લેખક કોણ છે? આનો આન્સર આવશે ચેતન ભગત. જંગલનામા ઓડિયો બુકના રચિતા કોણ છે? અમિતાભ ઘોષ. પિલિયન પ્રકારના જ્વાળામુખીના સંદર્ભમાં કયું વિધાન યોગ્ય છે? તો કે તેમાં સિલિકાનું પ્રમાણ ખૂબ વધુ હોય છે, એટલે ઓપ્શન બી જ આન્સર આવશે. નેક્સ્ટ છે નીચેનામાંથી કયો જ્વાળામુખી વધુ ઊંચાઈ ધરાવે છે? આન્સર આવશે કમ્પોઝિટ કોન એટલે કે સ્ટ્રેટો જ્વાળામુખી. નેક્સ્ટ છે અ વેલી ઓફ 10,000 સ્મોક ક્યાં આવેલી છે? આન્સર છે અલાસ્કા. ભારતમાં સૌથી જૂના સિક્કા ક્યાં છે? તો કે પંચમાર્કના. વિશ્વના તમામ સાહિત્યમાં વપરાતા ઈસવીસન અંગ્રેજીમાં એનો ડોમિની, જેનો અર્થ શું થાય છે? તેનો અર્થ થાય છે ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ પછીના વર્ષો. સિંધુ ખીણ સભ્યતાના અવશેષો સૌપ્રથમ કયા સ્થળેથી મળી આવ્યા? હડપ્પા. પુરાતત્વીય સ્થળ ધોળાવીરા કેટલા ભાગમાં વહેંચાયેલું છે? આન્સર આવશે 3 ભાગમાં. કયા વેદમાં રાવી નદીના કિનારે 10 રાજ્યો વચ્ચે થયેલા યુદ્ધનો ઉલ્લેખ પ્રાપ્ત થાય છે? ઋગ્વેદ. ઋગ્વેદ કાલીન સમયમાં રાજાનું એક કાર્ય ગવેષણા હતું. ગવેષણા એટલે શું? આન્સર આવશે યુદ્ધ. ઋગ્વેદમાં કયા પશુનો ઉલ્લેખ અન્ય પશુઓની સરખામણીમાં સૌથી વધુ જોવા મળે છે? આમાં કોન્ફ્લિક્ટ હોઈ શકે, ગાય પણ હોઈ શકે અને ઘોડો પણ હોઈ શકે. અહીંયા આન્સર આપેલો છે ઘોડો. બરાબર, એટલે આપણે એ પ્રમાણે જઈશું ઘોડા પ્રમાણે, કારણ કે ગાય માટે તો ઘણા બધા શું કહેવાય ઉલ્લેખો થયેલા છે, એટલે મોસ્ટ પ્રોબેબલી પરીક્ષામાં પૂછાય તો ગાય માટે જવું સારું રહેશે, કેમ કે કોન્ફ્લિક્ટ છે, બંનેનો ઉલ્લેખ સારા પ્રમાણમાં જોઈ શકાય છે ઋગ્વેદમાં. આગળ છે ઈસવીસન પૂર્વે 6ઠી સદીની આસપાસ ભારતમાં આવેલા મગધ મહાજનપદ એટલે હાલનો કયો પ્રદેશ? આનો આન્સર આવશે દક્ષિણ બિહાર. પૌરાણિક ભારતનો અંગુત્તર નિકાય કઈ ભાષામાં લખાયેલ છે? આન્સર આવશે પાલી. સિકંદરના ભારત પરના આક્રમણ સમયે મગધ ઉપર નંદવંશનો કયો રાજા શાસન કરતો હતો? ધનાનંદ. રૂબલ કયા દેશનું ચલણ છે? રશિયાનું છે. બુટ શબ્દનો અર્થ શું થાય છે? બુટ શબ્દનો અર્થ થાય છે જાગૃત અથવા જ્ઞાની. કેનેડા અને અમેરિકા દેશની સરહદ કયા નામે ઓળખાય છે? આનો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી 49 પેરેલલ. ચાણક્યએ શાસન વ્યવસ્થામાં કુલ કેટલા ખાતા બતાવ્યા છે? 18 ખાતા તેમના દ્વારા બતાવવામાં આવ્યા છે. સમ્રાટ હર્ષે બુદ્ધની જાતક કથાઓ ઉપરથી કયા વિશિષ્ટ નાટકની રચના કરી હતી? આન્સર આવશે નાગાનંદ. નિદર્શન કલામાં કોનો સમાવેશ થાય છે? તો કે નૃત્યનો સમાવેશ થાય છે. જૈન ગ્રંથોમાં આગમ ગ્રંથોની સંખ્યા કેટલી છે? તો કે 12 આગમ એટલે કે 12 અંગો.
આગળ છે સૂર્યના પ્રકાશને ધરતી પર પહોંચતા આશરે કેટલો સમય લાગે છે? તો કે 8.25 મિનિટ જેટલો. નેક્સ્ટ છે કે કયા ગ્રહને પાઘડિયો ગ્રહ પણ કહેવાય છે? તો કે શનિને. નેપચ્યુન ગ્રહ કયા રંગનો છે? તો તેનો આન્સર આવશે લીલા રંગનો. અક્ષાંશ વૃત્તોની સંખ્યા કેટલી છે? તો અક્ષાંશ વૃત્તોની સંખ્યા છે 181. બે અક્ષાંશ વૃત્તોની વચ્ચે વાસ્તવિક જમીન સપાટી પર કેટલા કિમીનું અંતર હોય છે? 111. રેખાંશ વૃત્તોની કુલ સંખ્યા કેટલી છે? આનો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ 360. આંતરરાષ્ટ્રીય દિનાંતર રેખા કયા મહાસાગરમાંથી પસાર થાય છે? આનો આન્સર આવશે પેસિફિક. પૃથ્વી પોતાની ધરી પર ખાલી જગ્યા અને કક્ષાઓ સાથે ખાલી જગ્યાનો ખૂણો બનાવીને ફરે છે. આનો આન્સર આવશે પૃથ્વી પોતાની ધરી પર 23.5 અને કક્ષા સાથે 66.5 નો ખૂણો બનાવીને ફરે છે, એટલે કે ઓપ્શન એ આન્સર આવશે. પૃથ્વી સપાટીના આશરે કેટલા ટકા વિસ્તારમાં પર્વતો આવેલા છે? આનો આન્સર આવશે ઓપ્શન બીજું 26%. ઉત્તર અમેરિકામાં આવેલી રોકીસ પર્વતમાળા કેવા પ્રકારની છે? તો કે ગેડ પ્રકારની. ભીમબેટકા આદિમાનવોના વસવાટના પુરાવા મળ્યા છે તે કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? આનો આન્સર આવશે મધ્યપ્રદેશ. બિહારના દક્ષિણ ક્ષેત્રોનું યુદ્ધ સંબંધી લોકનૃત્ય એટલે પેકા નૃત્ય, જેમાં પેકા એટલે લાંબો ભાલો અથવા તો લાકડી. કોલાકાલી પરિચકાલી નૃત્ય કયા પ્રદેશ સાથે સંકળાયેલ છે? આનો આન્સર આવશે કેરળ તથા લક્ષદ્વીપ. અજંટાની કયા નંબરની ગુફામાં પદ્મપાણીનું ચિત્ર આવેલું છે? ગુફા નંબર 1માં. શીતનવાસન આવશે. શીતનવાસનની ગુફાઓ કયા રાજ્યમાં આવેલી છે? આનો આન્સર આવશે તમિલનાડુમાં. નેનસુખ અને મનકુ પ્રચલિત કલાકારો કઈ કળા સાથે સંકળાયેલા છે? આનો આન્સર આવશે ચિત્રકળા. પ્રચલિત ચિત્ર સમૂહ 12 મહિને કઈ ચિત્રકળાની શૈલીનું છે? આનો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી કાગડા શૈલી. પ્રચલિત ચિત્ર મધર ઇન્ડિયાના ચિત્રકારનું નામ જણાવવાનું છે. રાજા રવિ વર્મા. બેરિંગની સામુદ્રિક ધુની કયા બે સાગરને જોડે છે? આન્સર આવશે બેરિંગ સાગર અને બુફોર્ડ સાગર. પાંડવલેની તરીકે ઓળખાતી બૌદ્ધ ગુફાઓમાં બુદ્ધના ચિત્રના સ્થાને બુદ્ધના આસન, પદ્મચિહ્ન જેવા પ્રતીકો વડે બુદ્ધની હાજરી દર્શાવવામાં આવી છે. આ ગુફા ક્યાં આવેલી છે? આનો આન્સર આવશે નાસિક ખાતે. તાજેતરમાં યુનેસ્કો દ્વારા વઢવાણ વેટલેન્ડનો રામસર સાઇટમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તે ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? આનો આન્સર આવશે વડોદરા. મીંડાવાસ વન્યજીવન અભયારણ્ય ક્યાં આવેલું છે? હરિયાણા ખાતે. લીડા ટેકનોલોજીનું પૂરું નામ શું છે? આનો આન્સર આવશે લાઇટ ડિટેક્શન એન્ડ રેન્જિંગ. નેક્સ્ટ છે કે વિશ્વ આર્દ્રભૂમિ દિવસ તરીકે કયો દિવસ ઉજવાય છે? આનો આન્સર આવશે 2 ફેબ્રુઆરી. તાજેતરમાં લોકાર્પણ કરવામાં આવેલ સાંસ્કૃતિક મારુતિ નંદનવન કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો આ જિલ્લો છે વલસાડ જિલ્લો. તાજેતરમાં ભારતના પ્રથમ ગ્રીન હાઇડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોલાઇઝર ઉત્પાદન એકમની સ્થાપના ક્યાં કરવામાં આવી છે? આનો આન્સર આવશે બેંગલુરુ. ભારતના પ્રથમ પરમાણુ મિસાઇલ ટ્રેકિંગ જહાજનું નામ જણાવવાનું છે. આનું નામ છે INS ધ્રુવ. ભારત કયા દેશ પાસેથી હાર્પૂન મિસાઇલ ખરીદશે? અમેરિકા. તાજેતરમાં ભારત અને રશિયા વચ્ચે કઈ રાઇફલ માટે કરાર કરવામાં આવ્યા છે? આનો આન્સર આવશે AK-103. INS તબર કયા દેશનું નૌસેના યુદ્ધ જહાજ છે? શું આન્સર આવશે? ભારત. જાયદ તલવાર 2021 નૌસેના અભ્યાસ કયા બે દેશો વચ્ચે યોજાયો હતો? આનો આન્સર આવશે ભારત અને UAE. ભારતનો પ્રથમ સ્મોક ટાવર ક્યાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો? દિલ્હી ખાતે. મોરારજી દેસાઈનું સમાધિ સ્થળ કયા નામથી જાણીતું છે?
અભયઘાટ. ગૌતમ બુદ્ધને બિહારમાં આવેલા બોધિગયામાં કયા દિવસે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું? આનો આન્સર આવશે વૈશાખી પૂર્ણિમાના દિવસે. ટોળા અવાજ અને ઘોંઘાટ એ કોની કૃતિ છે? રાણી લક્ષ્મીબાઈની. અગ્નિકુંડમાં ઉગેલું ગુલાબ એ કોની કૃતિ છે? નારાયણ દેસાઈની. પંચાયતી રાજ અંગેનો ખરડો સર્વપ્રથમ કઈ સરકારે જાહેર કર્યો હતો? આનો આન્સર શું આવશે? આનો આન્સર આવશે રાજીવ ગાંધી. દક્ષિણની ગંગા તરીકે કઈ નદી ઓળખાય છે? આન્સર આવશે ગોદાવરી. બરાબર. નર્મદા નદી ઉપર ડેમ બાંધવાનો વિચાર સર્વપ્રથમ કોને આવ્યો? સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને આવ્યો હતો. ગુજરાત રાજ્યના ઉદ્ઘાટક શ્રી રવિશંકર મહારાજના જીવન પર આધારિત તેમજ ઝવેરચંદ મેઘાણી દ્વારા લિખિત પુસ્તકનું સાચું નામ જણાવવાનું છે. આનો આન્સર આવશે નિર્ભય લોકનેતા. અહીંયા આન્સરમાં નિર્ભય લોકનેતા તો આપેલો છે, પણ મને લગભગ માણસાઈના દીવા લાગે છે, એટલે એક વખત ચેક કરી લેવું પડશે. બરાબર છે, એટલે અહીંયા થોડુંક ડાઉટફુલ રાખજો. નેક્સ્ટ છે કે નર્મદા યોજનાનો લાભ ગુજરાત ઉપરાંત નીચેનામાંથી કયા રાજ્યને મળે છે? તો કે ઉપરોક્ત તમામને મળે છે. જૂનાગઢમાં આવેલું સુદર્શન તળાવ કયા રાજ્યોએ બંધાવ્યું હતું? તો કે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યએ સર્વપ્રથમ. માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરનાર પ્રથમ ભારતીય મહિલાનું નામ શું છે? તો પ્રથમ ભારતીય મહિલા છે બચેન્દ્રી પાલ. રાજસ્થાનના જોવાલાયક સ્થળોની સફર કરાવતી ટ્રેનનો આરંભ કઈ સાલમાં થયો? 1982. કુચીપુડી નૃત્ય સાથે જાણીતા નૃત્યાંગના નીચેનામાંથી કોણ છે? યામિની કૃષ્ણમૂર્તિ. માનવીની ભવાઈ કૃતિ માટે જ્ઞાન પુસ્તક પુરસ્કાર મેળવનાર નીચેનામાંથી કોણ? આનો આન્સર આવશે પન્નાલાલ પટેલ. હિન્દી ભાષાની લોકપ્રિય કવિતા ઝાંસી કી રાનીના લેખક કોણ છે? આનો આન્સર આવશે સુભાદ્રી કુમારી ચૌહાણ. ભારત આવવાનો જળમાર્ગ કોણે શોધ્યો? ક્રિસ્ટોફર કોલંબસ. નીચેનામાંથી કયું સ્થળ અર્ધકુંભ સ્થળ તરીકે ઓળખાય છે? આનો આન્સર આવશે પ્રયાગ. ગોવા ફિરંગીઓના તાબામાંથી કયા વર્ષમાં મુક્ત થયું હતું? આનો આન્સર આવશે 1961માં. ભારતના ઇતિહાસમાં ગાંધીજીના આધ્યાત્મિક વારસ તરીકે નીચેનામાંથી કોને માનવામાં આવે છે? વિનોબા ભાવે. હાઇડ્રોજન અણુમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની હાજરી હોય છે? આન્સર આવશે 1. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનું વિધાનસભા મત વિસ્તાર કયો છે? ઘાટલોડિયા. ગુજરાતના કયા જિલ્લા પાસે સૌથી વધુ જંગલ વિસ્તાર આવેલો છે? આનો આન્સર આવશે ડાંગ. ગીરના જંગલને રાષ્ટ્રીય પાર્ક તરીકે ક્યારે જાહેર કરવામાં આવ્યું? 1965. અમૂલની સ્થાપના કયા વર્ષમાં કરવામાં આવી હતી? આનો આન્સર આવશે 1946માં. મોતી મહોત્સવ કેટલા વર્ષે યોજાય છે? 30 વર્ષે. કિસાન ઘાટ એ કોની સમાધિ છે? આનો આન્સર આવશે ચૌધરી ચરણસિંહ. ગુજરાતમાં 2005ના વર્ષને કયા વર્ષ તરીકે ઉજવવામાં આવ્યું હતું? આર્થિક ઉત્કૃષ્ટ વર્ષ. રુડોલ્ફ વી શિલ્ડર એવોર્ડ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય કોણ? આનો આન્સર આવશે છે ડોક્ટર નાગેશ્વર રેડ્ડી. નેક્સ્ટ છે કે વનરાજ ચાવડાએ તેના મિત્રના સન્માનમાં પાવાગઢની તળેટીમાં ચાંપાનેર વસાવ્યું. આ મિત્રનું નામ શું હતું? ચાંપાવાણીઓ. કયા આદિવાસી જાતિની બોલી તેલુગુ બોલીને મળતી આવે છે? આનો આન્સર આવશે પોમ્બલા. આંબલી ગોદો કયા પ્રસંગનું નૃત્ય છે? તો કે લગ્ન પ્રસંગનું. ચિકિત્સા શાસ્ત્રની ઉત્પત્તિ કયા વેદમાંથી થઈ હોવાનું માનવામાં આવે છે? આનો આન્સર આવશે અથર્વવેદ. કોમ્પ્યુટર સુરક્ષા દિવસ તરીકે કયા દિવસને સ્વીકારવામાં આવ્યો છે? 30 નવેમ્બર. નીચેનામાંથી કઈ ગતિ એક સમયના અંતરાલ પછી પોતાની સ્થિતિને રિપીટ કરે છે? આનો આન્સર આવશે આવર્ત ગતિ. મધ આપવાવાળી માખી કઈ ગતિ કરે છે? તો કે 3 દિશાવાળી ગતિ કરે છે. ચંદ્ર ઉપરથી જો આકાશ જોવામાં આવે તો કેવું લાગશે? આનો આન્સર આવશે કાળું. કયા ગ્રહ સૂર્યની પરિક્રમા કરવા 88 દિવસનો સમય લે છે?
આનો આન્સર આવશે બુદ્ધ. નીચેનામાંથી કોનો ઘર્ષણ ઓછું કરવા માટે ઉપયોગ થતો નથી? ગુંદરનો. બાકી ઓઇલનો, ગ્રીસનો અને ગ્રેફાઇટનો ઉપયોગ થાય છે ઘર્ષણ ઓછું કરવા માટે. સૌરમંડળનો સૌથી ઊંચો પર્વત નિક્સ ઓલિમ્પિયા કયા ગ્રહ પર સ્થિત છે? આનો આન્સર આવશે મંગળ ગ્રહ પર. મહાનગરપાલિકાનો મુખ્ય વડો કોણ હોય છે? આનો આન્સર આવશે મેયર હોય છે. આપણા શરીરનું મૂળભૂત એકમ કયો? તો કે કોષ. હાઇકુ સાહિત્ય સ્વરૂપ માટે કયા સાહિત્યકાર વખણાય છે? આનો આન્સર આવશે સ્નેહરશ્મિ. નિર્ભય પત્રકાર અને યુગ વિધાયક સર્જક તરીકે કોણ ઓળખાય છે? નર્મદ. આગળ છે કે વાસ્કો દ ગામાએ ભારત આવવાના જળમાર્ગની શોધ ક્યારે કરી? ઈસવીસન 1498માં. અહીંયા આગળના ક્વેશ્ચનમાં મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ હતી કે ભારત આવવાનો જળમાર્ગ ક્રિસ્ટોફર કોલંબસે નહીં પરંતુ વાસ્કો દ ગામાએ શોધ્યો હતો. બરાબર છે. વિમ્બલ્ડન મેદાન કઈ રમત સાથે સંકળાયેલ છે? આનો આન્સર આવશે લોન ટેનિસ. રામચરિત્ર માનસના રચયિતા કોણ છે? આના રચયિતા છે તુલસીદાસ. ભારતની પહેલી સિનેમાસ્કોપ ફિલ્મ નીચેનામાંથી કઈ છે? કાગઝ કે ફૂલ. દાદા સાહેબ ફાળકે એવોર્ડના પ્રથમ વિજેતા કોણ હતા? આન્સર આવશે દેવિકા રાની. બિહુ નૃત્ય નીચેનામાંથી કયા રાજ્ય સાથે સંકળાયેલું છે? આસામ. ગુજરાતી ભાષાના લોકપ્રિય લેખક ચંદ્રકાંત બક્ષીની આત્મકથાનું નામ જણાવવાનું છે. બક્ષીનામા. ગુજરાતના કયા મહાનુભાવો સૌપ્રથમ વખત રાજ્યપાલ બન્યા હતા અને કયા રાજ્યના બન્યા હતા? આન્સર આવશે ચંદુલાલ ત્રિવેદી, ઓરિસ્સા. સિંહ અને ઘુડખર ભારતમાં ફક્ત ક્યાં જોવા મળે છે? આનો આન્સર આવશે ગુજરાત. ગુજરાતનું સૌથી મોટું કૃત્રિમ સરોવર કયું છે? સરદાર સરોવર. શહીદ થયેલા સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીનું શબ જોઈને ઝવેરચંદ મેઘાણીએ કઈ કૃતિ રચી હતી? આનો આન્સર આવશે મૃત્યુનો ગરબો. ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને ભારતમાં વેપાર કરવાની પરવાનગી કયા પ્રથમ મુઘલ બાદશાહે આપી? જહાંગીર. ઇંગ્લેન્ડની સંસદે કંપનીના વહીવટ પર અંકુશ મૂકવા રેગ્યુલેટિંગ એક્ટ એટલે કે નિયામક ધારો પસાર કઈ સાલમાં કર્યો? આનો આન્સર આવશે 1793. રેલવે, ટાર, ટપાલ જેવી સેવાઓ કયા ગવર્નર જનરલે દાખલ કરી હતી? આનો આન્સર આવશે ડેલહાઉસી. અહીંયા જે આપણે નિયામક ધારાની વાત કરીને તે 1773 આવશે, ના કે 1793. 1857ના વિપ્લવનો પ્રથમ શહીદ કોણ? તો કે મંગલ પાંડે. રોલેટ એક્ટનો કાળો કાયદો કોણે કહ્યો? આનો આન્સર આવશે ગાંધીજીએ. કયા સત્યાગ્રહ બાદ વલ્લભભાઈને સરદારનું બિરુદ મળ્યું હતું? આનો આન્સર આવશે બારડોલી સત્યાગ્રહ. પ્રથમ ગોળમેજી પરિષદ ક્યાં ભરાઈ? લંડન. સુભાષચંદ્ર બોઝે આઝાદ હિંદ ફૌજની રચના ક્યારે કરી? 1943માં. ભારત પાકિસ્તાનની સીમા નક્કી કરવા માટેના પંચના અધ્યક્ષ નીચેમાંથી કોણ હતા? આમાં પંચના અધ્યક્ષનું નામ તો નથી આપ્યું પણ એનું નામ હતું સર સિરિલ રેડક્લિફ. શહીદ દિન ક્યારે આવે છે? આનો આન્સર આવશે 30મી જાન્યુઆરી. ભારતના ઇતિહાસમાં રામજી નામથી કોણ જાણીતું છે? રાજગોપાલાચારી. અને રાજાજીના નામથી હોય તો ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ અને મહાત્માથી ગાંધીજી. ભારતનું બંધારણ ઘડવા માટેના ખરડા સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? આનો આન્સર આવશે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર. રાણી વિક્ટોરિયાનો ઢંઢેરો કઈ સાલમાં બહાર પાડવામાં આવ્યો? 1858માં. ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ કયા સ્થળને પોતાના વેપારનું મુખ્ય મથક બનાવ્યું? પોંડિચેરી. બંગાળમાં દ્વિમુખી શાસન પદ્ધતિ શરૂ કરનાર કોણ હતા? આનો આન્સર આવશે રોબર્ટ ક્લાઇવ. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધની શરૂઆત ક્યારે થઈ? 1914માં. ગાંધીજીના રાજકીય ગુરુ કોણ હતા?
ગોખલે હતા. પૂર્ણ સ્વરાજનો ઠરાવ લાહોરના કોંગ્રેસના અધિવેશનમાં થયો, એના પ્રમુખ કોણ હતા? જવાહરલાલ નહેરુ. કરેંગે યા મરેંગેના નારો કોને આપ્યો હતો? આન્સર આવશે ગાંધીજીએ. જૂનાગઢની મુક્તિ માટે આરઝુ હુકુમતની રચના કરવામાં આવી, તેનું મુખ્ય મથક કયું? તો કે રાજકોટ. હિન્દની બુલબુલ કોને કહેવામાં આવે છે? સરોજની નાયડુને. કેન્દ્રના રાજ્યો વચ્ચે કાર્યોની વહેંચણી સૂચવતી કેટલી યાદી નિયત થયેલ છે? 3. નીચેનામાંથી કયું ગૃહ કાયમી ગૃહ છે? રાજ્યસભા. ભારતના પ્રથમ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર કોણ? તો કે સુકુમાર સેન. પ્રથમ લોકસભાના અધ્યક્ષ કોણ? ગણેશ વાસુદેવ માળવણકર. ઇન્ડિયા વિન્સ ફ્રીડમના લેખક કોણ છે? આનો આન્સર આવશે મૌલાના અબ્દુલ આઝાદ. શક સંવત આધારિત આપનું રાષ્ટ્રીય પંચાંગ ક્યારે જાહેર થયું? 1957. આપણા દેશના ચલણ અને નાણાકીય વ્યવહાર દશાંશ પદ્ધતિનો આરંભ ક્યારે થયો? 1858. બાલ દિન ક્યારે ઉજવાય છે? 14 નવેમ્બર. આપણા દેશમાં પહેલી અણુભઠ્ઠી કયા વર્ષમાં તૈયાર થઈ? આનો આન્સર આવશે 1956માં. પ્રથમ એશિયાડ રમતોત્સવ ક્યાં ઉજવાયો હતો? નવી દિલ્હી ખાતે. પ્રાચીન સમયમાં દંડકારણ્ય તરીકે ઓળખાતો પ્રદેશ આજે કયા નામથી ઓળખાય છે? ડાંગ. જ્યુબલી ઓફ ક્રિકેટ નામનું પુસ્તક કયા ક્રિકેટર પર લખાયું છે? જામ રણજીતસિંહ. રીંછનો પ્રિય ખોરાક શું હોય છે? આનો આન્સર આવશે મધ. અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ પદ કોના દ્વારા રચાયેલું છે? નરસિંહ મહેતા. કાળો ડુંગર ગુજરાતમાં ક્યાં આવેલું છે? કચ્છ ખાતે. પૃથ્વીના ભ્રમણની દિશા કઈ છે? આનો આન્સર આવશે પશ્ચિમથી પૂર્વ તરફ. રેલ માર્ગમાં બ્રોડગેજનું માપ કેટલા મીટર હોય છે? આનો આન્સર આવશે 1.676 મીટર. કયા રાજ્યની સીમા પર અધિકતમ રાજ્યો આવે છે? આનો આન્સર આવશે ઉત્તર પ્રદેશ. આરબીઆઈ અધિનિયમની કઈ કલમ હેઠળ આરબીઆઈને ભારતમાં ચલણી નોટો બહાર પાડવાની સત્તા છે? કલમ 22 મુજબ. હિગ્સ બોઝોન ગોડ પાર્ટિકલ સાથે ભારતના કયા વૈજ્ઞાનિકનું નામ જોડાયેલું છે? આનો આન્સર આવશે સત્યેન્દ્રનાથ બોઝ. પૃથ્વીના પોપડામાંથી સૌથી વધારે મળી આવતી ધાતુ કઈ છે? એલ્યુમિનિયમ. વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠનનું મુખ્યાલય ક્યાં આવેલું છે? આનો આન્સર આવશે જીનીવા. સોનાલિકા કયા અનાજની જાત છે? ઘઉં. વિશ્વમાં સૌપ્રથમ કયા અંગનું પ્રત્યારોપણ કરવામાં આવ્યું હતું? કિડની. વિશ્વ જનસંખ્યા દિવસ ક્યારે આવે છે? 11 જુલાઈ. કયા ચીની યાત્રાળુને યાત્રાળુમાં રાજકુમાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો એ આન્સર આવશે હ્યુએન સાંગ આવશે. યુરોપિયન ભાષામાં અનુવાદિત થયેલ પ્રથમ ભારતીય ગ્રંથ નીચેનામાંથી કયો છે? અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ. અમરકોશના લેખક અમરસિંહ કયા રાજ્યના રાજવીના દરબાર સાથે જોડાયેલા હતા? તો કે વિક્રમાદિત્ય. અજંટા કલાકૃતિ કયા યુગ સાથે સંબંધિત છે? ગુપ્ત યુગ. નીચેનામાંથી કયા શાસકને દેવનામ પ્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? મહાન અશોક. મૌર્ય યુગમાં શિક્ષણ માટે પ્રસિદ્ધ કેન્દ્ર નીચેનામાંથી કયું છે? તક્ષશિલા. હરિનો માર્ગ એ કાવ્યના રચયિતા કોણ છે? પ્રીતમદાસ. નીચેનામાંથી કયો અભિલેખ કલિંગ નરેશ ખારવેલ સાથે સંબંધિત છે? આનો આન્સર આવશે હાથી ગુફા. જૈન ધર્મ સાથે નીચેનામાંથી ખાલી જગ્યા સંકળાયેલું છે? અહિંસા. નીચેનામાંથી કોણ મૌર્ય યુગનો નાશક હતો? આનો આન્સર આવશે તો નીચેનામાંથી તો કોઈ છે નહીં. પુષ્યમિત્ર શુંગ હતો. બરાબર. પુષ્યમિત્ર શુંગ. ઇતિહાસના પિતા કોને કહેવામાં આવે છે? આનો આન્સર આવશે હેરોડોટસને. ભીમબેટકા ગુફા શેના માટે પ્રસિદ્ધ છે? તો કે ગુફા ચિત્રો માટે.
ભારત સંઘમાં કોઈપણ રાજ્યનો સમાવેશ કરવાનો અધિકાર નીચેનામાંથી કોને છે? આનો આન્સર આવશે સંસદને છે. બાંધની તો ખાલી જગ્યાની જ. આન્સર આવશે જામનગર. સંસદમાં નીચેનામાંથી કયા કયા સત્ર હોય છે? તો કે શિયાળુ હોય છે, બજેટ હોય છે, ચોમાસું હોય છે અને એટલે કે ઉપરના બધા જ હોય છે. આપણી ભારતીય સંસદના કુલ કેટલા અંગ હોય છે? તો કે 3 અંગ હોય છે. એક હોય છે રાજ્યસભા, લોકસભા અને રાષ્ટ્રપતિ. જામખંભાળિયા કઈ ચીજ માટે પ્રખ્યાત છે? આનો આન્સર શું આવશે? તો કે ચોખ્ખા ઘી માટે. સુરત શહેરને યાદ કરતા કયા મહાકવિને યાદ કરવા જ પડે? આન્સર આવશે કવિ નર્મદને. ધીરુભાઈ અંબાણીનું વતન ગુજરાતમાં ક્યાં આવેલું છે? ચોરવાડ ખાતે. કોણે અકબરને જિલે ઇલાહી કહ્યું હતું? આનો આન્સર આવશે અબુ ફઝલે. દેશબંધુની ઉપાધિ કોને આપવામાં આવી હતી? તો કે ચિત્તરંજન દાસને. કાયદે આઝમ કોને કહેવામાં આવે છે? આનો આન્સર આવશે મોહમ્મદ અલી જીનાને. મીઠાના સત્યાગ્રહનો આરંભ કયા વર્ષમાં થયો? 1930માં. મહાત્મા ગાંધીએ સર્વપ્રથમ સત્યાગ્રહનો પ્રારંભ ક્યાં કર્યો હતો? આનો આન્સર શું આવશે? ચંપારણ ખાતે. દક્ષિણ આફ્રિકામાં મહાત્મા ગાંધી દ્વારા જે પત્રિકા પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી તેનું નામ ઇન્ડિયન ઓપિનિયન. નીચેનામાંથી કોણ ભારત છોડો આંદોલનમાં સામેલ ન હતા? આનો આન્સર શું આવશે? બી.આર. આંબેડકર. માય એક્સપેરિમેન્ટ વિથ ટ્રુથ પુસ્તકના લેખક કોણ હતા? મહાત્મા ગાંધી. સત્યના પ્રયોગોની વાત કરી છે. નેક્સ્ટ છે નીચેનામાંથી કોણે બારડોલી સત્યાગ્રહમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી? સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે. ફિનિક્સ આશ્રમની સ્થાપના કોણે કરી હતી? મહાત્મા ગાંધીએ. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની સીમારેખા કોણે નક્કી કરી હતી? આનો આન્સર આવશે સર રેડક્લિફે. તો ગાંધીજી ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ માત્ર એક જ વખત બન્યા છે. ચોરીચોરા સ્થળ ક્યાં આવેલું છે? ગોરખપુર ખાતે આવેલું છે. ગોરખપુર ક્યાં છે? તો કે યુપીમાં છે. નીચેનામાંથી કયું પુસ્તક જવાહરલાલ નહેરુ દ્વારા લખવામાં આવ્યું છે? ડિસ્કવરી ઓફ ઇન્ડિયા. સ્વરાજ પાર્ટીની સ્થાપના કયા વર્ષમાં કરવામાં આવી હતી? આનો આન્સર આવશે 1923માં. લાઇટ ડિઝાઇન પુસ્તકના લેખક કોણ છે? અરવિંદભાઈ ઘોષ. પહેલા ભારતીય નોબેલ પારિતોષિક વિજેતા કોણ છે? આનો આન્સર આવશે રવિન્દ્રનાથ ટાગોર. 1857ની ક્રાંતિનું ચિહ્ન શું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું? કમર અને રોટી. નીચેનામાંથી સૌથી પ્રાચીન વાદ્ય કયું છે? આનો આન્સર આવશે વીણા. ભારતનું રાષ્ટ્રીય પંચાંગ કયા સંવત પર આધારિત છે? શક સંવત ઉપર. નળ સરોવર પક્ષી અભયારણ્ય ક્યાં આવેલું છે? આન્સર આવશે મધ્ય ગુજરાત. નીચેનામાંથી કયા મોગલ સમ્રાટ વીણા વગાડવા માટે પ્રસિદ્ધ હતા? ઔરંગઝેબ. જોગનો ધોધ કઈ નદી પર આવેલો છે? આનો આન્સર આવશે શરાવતી. મોહન વીણાની શોધ નીચેનામાંથી કોણે કરી હતી? આનો આન્સર છે પંડિત વિશ્વમોહન ભટ્ટ દ્વારા મોહન વીણાની શોધ કરવામાં આવી હતી. ઉદારવાદીઓની સ્વતંત્રતા સંગ્રામ દરમિયાન કાર્ય પદ્ધતિ કઈ હતી? આનો આન્સર શું આવશે? આન્સર આવશે પ્રાર્થના, યાચના અને વિરોધ. ગીતા રહસ્ય નામના ગ્રંથની રચના કોણે કરી હતી? બાળ ગંગાધર તિલક. બનીથની સુપ્રસિદ્ધ ચિત્ર કઈ શૈલી આધારિત છે? આનો આન્સર આવશે કિસાન શૈલી. અચ્છા, કિશનગઢ શૈલી. બરાબર. નિફોમીટરથી શું માપવામાં આવે છે? તો કે વાદળોની દિશા અને ગતિ માપવામાં આવે છે. હીરાકુંડ બંધ કઈ નદી પર બાંધવામાં આવ્યો છે? આનો આન્સર શું આવશે? આનો આન્સર આવશે મહાનદી. આગ્રા કઈ નદીના તટ પર આવેલું છે? તો કે યમુના. અને આજ રોજનો અંતિમ ક્વેશ્ચન છે કે સુરત કઈ નદીના તટ પર આવેલું છે? તો કે તાપી નદીના. સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આપણે જોયા
ગુજરાત રોજગાર મેગઝીનના પાર્ટ 13 થી 19, જેમાં આપણે 300 થી વધુ ક્વેશ્ચન કે જે MCQ ફોર્મમાં હતા તેની ચર્ચા કરી. વિડીયો પસંદ પડ્યો તો લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. મળી આવતા વિડીયો લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી કીપ લર્નિંગ. ગોડ બ્લેસ યુ ઓલ.